الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها صلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر. لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله. أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي يتوضأ كده مني. الوحدة 16. الدرس 91. استمع إلى الحوار. الحوار: فاتورة الكهرباء. يا أم أحمد، تضاعفت فاتورة الكهرباء هذا الشهر. لا عجب في ذلك، فقد أصبحنا نستهلك الكهرباء كثيرا في الإضاءة والحاسوب والمذياع والخلاط والفرن الكهربائي والغسالة والمكنسة الكهربائية وغير ذلك. ألاحظ أن الأولاد يتركون الأجهزة الكهربائية تعمل طول اليوم، وكذلك الإضاءة، وهذا تبذير. تكلمنا مع الأولاد كثيرا وقلنا لهم نحن نستهلك الكهرباء كثيرا جدا، وهذا يؤثر في ميزانية البيت، ولكن لا مستجيب لما نقول. لدي فكرة. نقول للأولاد: إذا انخفض استهلاك الكهرباء فسوف نعطي كل واحد مكافأة. هيا نجرب هذا الأسلوب. ما شاء الله، انخفضت فاتورة الكهرباء كثيرا هذا الشهر. أعتقد أن أسلوبنا نجح. وأين مكافأة الأولاد؟ سأحضرها معي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 16-chi bilak energiya. 91-chi dars tok taloni. Ahmad, bu oyda tok taloni eshib ketibdi. Ajablanarlik emas. Biz tokni ko'p ishlatgan bo'lib ketdik. Chiroq, kompyuter, radio, nemi siqish mashinasi, duxovka, kiralg'u, changtizon sumirgich qatorliqlarga ishlatamiz. Ballar elektr uskunalarini kunda ishlatayotdi-ku deyman. Chiroqnim shundoq. Bu isrofchilik. Ballar bilan ko'p so'zlashib, ularga bizning tokni ko'p ishlatadiganligimizni, buning uyning tangpungligiga ta'sir ko'rsatadiganligini dedik. Biroq deganimizga qo'shilmadi. Mening bir fikrim bor. Ballarga tok ishlatish tuvanlasa, har biriga mukofot beradiganligimizni deyli. Juring, bu usulni sinab boqayli. Keyingi oyda. Maşallah, bu oyda tok taloni xilli tuvanlabdi. Bizning usulimiz natijalik bo'ldi-ku deyman. Ballarning mukofoti qani? Hozirla elib kelaman. الوحدة 16. الدرس 92. استمع إلى النص. النفط من أهم الثروات الطبيعية في العالم، لذلك يعده بعض الناس الذهب الأسود، ويعده آخرون شريان الحياة، لأن السيارات والشاحنات والقطارات والسفن والطائرات تعتمد عليه، كما أن الكهرباء التي تستخدم في البيوت وأماكن كثيرة أخرى تؤخذ منه. ويوفر النفط نصف الطاقة التي يستهلكها الإنسان. تعتمد معظم الدول الصناعية على النفط، وتستخدمه في أشياء كثيرة، منها استخدامه وقودا للمركبات،
واستخدامه في صناعة المنسوجات ومستحضرات التجميل والمنظفات والسجاد والبلاستيك والأسمدة ومئات المنتجات الأخرى. ويحاول العلماء البحث عن بديل آخر للنفط، ولكن يبدو أن البحث سيستغرق وقتا طويلا. يوجد النفط في كثير من الدول، ويقال إن احتياط النفط في العالم يصل إلى نحو 900 مليار برميل. ومن أهم المناطق التي يوجد فيها النفط دول الخليج العربية، وبها نحو 660 مليار برميل، وفي السعودية نحو 5 احتياط العالم، وفي الإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والكويت نحو 10 احتياط العالم. والنفط محدود في العالم وسينتهي في يوم من الأيام، ولذلك يجب على الأفراد والدول المحافظة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab til huzuringizda O'quvchilar kitobi 2-chi qism 16-chi bo'lak energiya 92-chi dars nefit. Nefit dunyodagi eng muhim tabiiy boyliqlarning biri. Shunglashqa uni bir qism kishilar qora oltin desa, yana bir qism kishilar hayotlikning jon tomiri deydi. Chunki mashina, yuk mashinasi, poyezd, paraxod va aeroplanlar neftga tayinadi. Shundaqla uylarda va boshqa nurg'un o'rinlarda ishlatilayotgan tok neftdan chiqadi. Neft insonlar ishlatadigan energiyaning yarmini ta'minlaydi. Ko'pincha sanoat davlatlari neftga tayinib, uni ko'p ishlarga ishlatadi. U ishlar neftning paraxodlarga yiqilg'u qilinishi va to'qilma bezaklik aslahalari, tozliq aslahalari, gilam, yaltiroq, o'g'it va boshqa yuzlagan mahsulotlar sanoatida ishlatilishidir. Olimlar neftning o'rnini egallaydigan boshqa bir narsa to'g'risida izlanyapti. Biroq izlashga ko'p vaqt ketadigandak qildi. Nurg'un davlatlarda neft bor. Deyilishcha, dunyodagi neft zapasi 900 milliard tonna yetgan. Neft chiqadigan eng muhim rayonlarning biri Arab qo'ltiq davlatlari. Bu davlatlarda 666 milliard ton atrofida neft zapasi bor. Saudiya Arabistonda dunyo neft zapasining 5dan 1dak neft bor. Arab Birlashma Xalifligi, Iron, Iroq va Kuvaytda dunyo neft zapasining 10dan 1ga yaqin neft bor. Dunyodagi neft chek bo'lib kunlarning birida hamon tugaydi. Shunglashqa shaxs va davlatlar neftni qo'llash kerak. الوحدة 16 الدرس 93. استمع إلى الحوار. الحوار أزمة النفط. تجددت أزمة النفط مرة أخرى هذا العام، وقفزت أسعار الوقود من جديد، وأصبح المعروض منه قليلا في محطات الوقود. أنا لا أستخدم سيارتي الآن وأذهب إلى الشركة بالحافلة. ما أسباب أزمة النفط؟ هناك خلاف بين الدول الصناعية وبين الدول المنتجة للنفط. لماذا تختلف تلك الدول؟ تدعي الدول الصناعية أن الدول المنتجة للنفط ترفع الأسعار، وتقول الدول المنتجة للنفط إن الدول الصناعية تفرض ضرائب عالية على الوقود. وما ذنب الذين يعيشون في الدول الفقيرة؟ ليس لديهم صناعات يبيعونها ولا نفط يصدرونه. تفكر الدول الصناعية في شعوبها فقط، ولا تفكر فينا. لا عجب في ذلك، لا عجب في ذلك، فنحن دول فقيرة. كان الله في عون الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism 16-chi bo'lak energiya 93-chi dars neft krizisi. Bu yil yana bir qitim yangidan neft krizisi yuz berdi.
Yıqılğı bahası yanıdan örlep, yıqılıq funktlardaki yıqılıq tavarları azlap ketdi. Men hozir mashinamni ishlatmayapman. Shirkatga avtobus bilan beryapman. Neft krizisining sababi nima? Sanoat davlatlari bilan neft ishlab chiqaruvchi davlatlar o'rtasida ixtilof bor. O davlatlar nima ixtiloflashadi? Sanoat davlatlari neft ishlab chiqaruvchi davlatlarni bahoni o'stirayapti deydi. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlar sanoat davlatlarini yiqilg'uga yuqori boj tangdi deydi. Kambag'al davlatlarda yashayotganlarda nima gunoh? Ularda sotadigan sanoat ishlab chiqaradigan neft bo'lmasa, sanoat davlatlari o'z xalqi to'g'risida o'ylaydi. Biz to'g'risida emas. Ajablanarlik emas. Chunki biz kambag'al davlatlar. Alloh kambag'al davlatlarga yordam qilsin. الوحدة 16 الدرس 94 استمع إلى النص. الطاقة الشمسية. الشمس هذا النجم الذي نراه في السماء هي المصدر الأساسي للطاقة على الأرض، ويعتمد الإنسان والحيوان والنبات على الحرارة التي ترسلها أشعة الشمس، ولولا هذه الحرارة لما وجدت حياة على الأرض بأمر من الله. استفاد الإنسان من طاقة الشمس قديما، فقد استعان بها على طبخ الطعام وتسخين المياه وتدفئة البيوت وتبريدها. أما في العصر الحديث فقد ازداد الاهتمام بالطاقة الشمسية، وقد نجح العلماء في توليد الكهرباء عن طريق خلايا خاصة للطاقة الشمسية أقاموها في البلاد التي تكون الشمس فيها حارة معظم الوقت، كما هو الحال في الصحراء العربية. توضع ألواح تسمى الألواح الشمسية فوق البيوت تجمع حرارة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية، ويمكن أن تنتج هذه الألواح من الطاقة ما يكفي لتدفئة الماء لبيت كبير. والطاقة التي نأخذها من الشمس نظيفة، وهي موجودة بكثرة في المناطق المشمسة، ولكن عندما تحتجب الشمس لا تكون هناك أشعة نستمد منها الحرارة. بالرغم من محاولات الاستفادة من الطاقة الشمسية، فلا يزال الإنسان يعتمد على مصادر الطاقة الأخرى كالنفط والفحم الحجري، لأن مشاريع الطاقة الشمسية تكلف المال الكثير. ومع ذلك فإن محاولات استغلال الطاقة الشمسية لن تتوقف، لأن مصادر الطاقة الأخرى ستنفد في يوم ما. أما الشمس فباقية إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'qishlar kitobi 2-qism 16-bo'lak energiya. 94-dars quyosh energiyasi. Quyosh, ya'ni biz osmonda ko'rayotgan mushu yulduz zimindagi energiyaning asos manbasidir. İnsan, hayvan va o'simliklar quyoshning nuri avadidigan issiqlikqa tayanadi. Agar mushu issiqlik bo'lmagan bo'lsa, ziminda Allohning amri bilan hayotlik bo'lmagan bo'ladi. İnsanlar quyosh energiyasidan qadimgi zamonda foydalangan bo'lib, tomoq pishirish, suv isitish, uylarni isitish va sovutish qatorliq ishlarga ishlatgan. Yangi davrda bo'lsa quyosh energiyasiga texmo ko'ngil bo'lindi. Olimlar hozirgi arab sahrolarida ko'pincha vaqtda quyosh qiziq bo'ladigan shaharlarda qurgan maxsus quyosh energiyasi uskunalari orqali tok chiqarishda natija qozondi. Kun nur taqsi deb atilgan
taxtalar uyning o'g'isining ustiga qo'yilib, quyosh issiqligini yig'ib, elektr energiyasiga o'zgartadi. Mushu taxtalar cho'ng bir uyning suyini isitishda yetarlik energiya chiqarishi mumkin. Quyoshdan olgan energiya pokiz bo'lib, quyoshliq rayonlarda ko'plab bor. Biroq quyosh yoshirinayotgan vaqtda biz issiqlik oldigan nur bo'lmay qoladi. Quyosh energiyasidan foydalanishga tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, insonlar nefit, ko'mirga o'xshash boshqa energiya manbalariga tayanib kelyapti. Chunki quyosh energiyasi planga nurg'un pul sarf qilindi. Shundaq bo'lsa-mu, quyosh energiyasidan foydalanish tirishchiliklari to'xtab qolmaydi. Chunki boshqa energiya manbalari hamon bir kun tugaydi, ammo quyosh bo'lsa qiyomatgacha qolib qoladi. الوحدة 16. الدرس 96. استمع إلى النص. أنواع الطاقة. إذا كانت الطاقة من أهم مقومات الحياة على الأرض، فإنها ليست نوعا واحدا، فالله تعالى جعلها لنا في أشكال مختلفة، وجعلها أنواعا، ومن أنواعها الطاقة الشمسية. الشمس مصدر طاقة لا ينتهي إلا بإذن الله، فهي التي تمد الأرض بالضوء والحرارة، وتساعد على استمرار الحياة عليها. وتحتاج النباتات إلى ضوء الشمس مباشرة في تركيب المواد النباتية. وقد بدأ الإنسان في الآونة الأخيرة باستخدام أشعة الشمس في أغراض منزلية وصناعية، وتعتمد الوسائل المستعملة على تحويل الطاقة الشمسية من أشعة الشمس إلى طاقة حرارية أو إلى طاقة كهربائية. وهناك الآن أجهزة خاصة توضع على سطوح المنازل تمتص أشعة الشمس وتحولها إلى حرارة، وتسخن بها المياه المستعملة في المنازل. واخترع العلماء أيضا نوعا من الخلايا تمتص أشعة الشمس وتحولها إلى تيار كهربائي. الطاقة الميكانيكية. الطاقة الميكانيكية شكل من أشكال الطاقة التي تكتسبها الأدوات والآلات والأجسام المختلفة، مما يجعلها قادرة على تحريك بعض الأشياء. والطاقة الميكانيكية تحدث إما بسبب وضع الجسم أو بسبب حركة الجسم، والرياح الشديدة والمياه الجارية بسرعة أو المتساقطة في الشلالات. فالرياح تحرك الأجسام الواقعة في طريقها، وكذلك المياه الجارية تجرف الصخور أو تحرك النواعير أو حجر الرحى في الطواحين. وقد استخدم الإنسان منذ القدم طاقة الرياح لتسيير السفن الشراعية. يستفيد الناس من قوة الرياح في كثير من مناطق العالم، فهي التي تشغل الطواحين الهوائية وتحرك السفن الشراعية، وهي مصدر نظيف للطاقة لا يلوث البيئة، كما أنها متوفرة بكميات كبيرة. والطاقة الميكانيكية أساس لكثير من مظاهر الصناعة في العصر الحديث، فبها تتحرك السيارات وتطير الطائرات وتبحر السفن وتدور الآلات في المصانع. الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية من أهم أشكال الطاقة، ونستخدمها في العديد من حاجاتنا اليومية، في المنازل والمعامل الصغيرة والمصانع الكبيرة، لتشغيل الأجهزة والآلات المختلفة. ومن أهم ميزات الطاقة الكهربائية سهولة نقلها من محطات توليدها بالأسلاك الموصلة
إلى أماكن يبعد الواحد منها عن الآخر مسافات شاسعة. وبالإضافة إلى ذلك نحصل أيضا على الطاقة الكهربائية من البطاريات الجافة ومن بطاريات السيارات. عندما تجري المياه من مكان مرتفع إلى مكان منخفض تنتج عن ذلك طاقة يستخدمها الإنسان في توليد الطاقة الكهربائية لخدمة مناطق كبيرة. والطاقة التي تنتج عن المياه لا تلوث البيئة، لكن يجب على الناس بناء سدود إذا أرادوا الاستفادة من هذه الطاقة، وهذه السدود تحتاج إلى كثير من المال، لذا فإن الطاقة التي تنتج من الماء غالية. الطاقة الحرارية: تنتج الطاقة الحرارية من حرق الوقود أو من الاحتكاك بين الأجسام، كما توجد في باطن الأرض حرارة. وهناك بعض المدن تستمد حاجتها من الطاقة من الحرارة التي تأتي من الأرض. فمدينة سان فرانسيسكو في أمريكا تستمد نصف حاجتها من الطاقة من حرارة الأرض. هذا النوع من الطاقة رخيص، لكنه لا يوجد إلا في مناطق قليلة من العالم. الطاقة الحرارية ضرورية للطبخ والتسخين والتدفئة في المنازل، كما أنها أهم أشكال الطاقة المستخدمة في المصانع. ومعظم وسائل النقل من سيارات وشاحنات وقاطرات وطائرات تعتمد على المحركات التي تستخدم الطاقة الحرارية. وهذه المحركات 3 أنواع: بخارية وانفجارية ونفاثة. وقد اخترعت المحركات البخارية أولا منذ أمد طويل، وهي تعمل بقوة الدفع الموجودة في بخار الماء الساخن جدا. والمحركات النفاثة تمكن الطائرات الكبيرة من السفر مسافات طويلة بسرعة عالية، وهي تعمل أيضا عند السرعة المنخفضة بصورة مقبولة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 16-chi bo'lak energiya. 96-chi dars energiya turlari. Energiya zimindagi eng muhim hayot asoslarining biridir. Chunki u bir xil emas. Alloh bizga energiyani xilma-xil shaklda turli qilib berdi. Uning turlari: quyosh energiyasi. Quyosh Allohning iznisiz tugamaydigan energiya manbasidir. Chunki u quyosh zaminni yorug'lik va issiqlik bilan ta'minlab, zamin ustidagi hayotlikning davomlashishiga yordam berdi. O'simliklar o'simlik moddalarini to'liqlashda bevosita quyosh nuriga ehtiyojliq. İnsanlar keyingi davrlarda quyosh nurini uy va sanoat maqsadlariga ishlatishga boshladi. Ishlatiladigan vositalar quyosh nuridan chiqqan quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga yoki elektr energiyasiga o'zgartirishga tayinadi. Hozir uylarning o'g'zisiga qo'yiladigan maxsus uskunlar bo'lib, quyosh nurini sumirib issiqlikqa o'zgartib, shu orqali uylarda ishlatilayotgan sular isitiladi. Olimlar yana bir turli uskunni kashf qildi. Bu uskuna quyosh nurini sumirib tok iqimiga aylantiradi. Mexanik energiyasi. Mexanik energiya uskunlar, asboblar va o'xshamagan jismlar paydo qiladigan energiya shakllarining biridir. Bu energiya shu uskunlarni bir qism narsalarni harakatlantiradigan qila oladi. Mexanik energiya biror jismni qo'yish orqali yoki biror jismni harakatlantirish orqali qattiq shamol va tez iqiyotgan suv yoki sharqiratmalarda tushayotgan suv orqali paydo bo'ladi. Shamol o'z yo'lida tushgan jismlarni aylantiradi. Shuningdek, iqiyotgan sularmi toshlarga uriladi yoki suv tugmanlarini harakatlantiradi yoki tugmanlardagi tugman teshini harakatlantiradi. İnsanlar qadimdan tortib yelkanli kemalarni harakatlantirish uchun shamol energiyasini ishlatgan.
Dunyoning nurg'un rayonlarida kishilar shamol kuchidan foydalanadi. Chunki shamol tugmalarni qo'zg'atib, yelkanli kiyimlarni harakatlantiradi. Shamol muhitni bulg'amaydigan pokiza energiya manbasidir. Shundoqla ko'p miqdorda bor. Mexanik energiya yangi davrdagi ko'pincha sanoat ishlarining asosi. Chunki shu energiyaga tayanib mashinalar harakatlanib, aeroplanlar uchib, paraxodlar dengizda kezib, zavodlarda uskunlar aylanadi. Elektr energiyasi energiyaning muhim shakllarining biri bo'lib, uylarda, kichik sexlarda va cho'ng zavodlarda uskuna va xilma-xil asboblarni nurg'un kundalik hojatlarimizda ishlatyapmiz. Elektr energiyasi energiyaning muhim shakllarining biri bo'lib, uylarda, kichik sexlarda va cho'ng zavodlarda uskuna va xilma-xil asboblarni harakatlantirish uchun nurg'un kundalik ehtiyojimizda ishlatyapmiz. Elektr energiyasining eng muhim aloyidliklarining biri elektr stansiyasidan musofasi bir-biridan nihoyat yiroq bo'lgan o'rinlarga yetkazgich sim orqali yetkazishning osonligidir. Uningdan boshqa batareyalar va mashina akkumulyatorlaridanmi elektr energiyasiga erisha olamiz. Sular egiz joydan past joyga oqqan vaqtda cho'ng rayonlarga mulozimat qilish uchun kishilar elektr energiyasi ishlab chiqarishda ishlatadigan energiya paydo bo'ladi. Sudan chiqadigan energiya muhitni bulg'amaydi. Biroq kishilar mushu energiyadan foydalanmoqchi bo'lsa, tosma silish kerak. Biroq tosmalar nurg'un pulga ehtiyojliq. Shunglashqa sudan chiqadigan energiya qimmat. Issiqlik energiyasi yiqilg'i kuydirish yoki jismlarning o'tiridagi surkilishdan chiqadi. Shundaqla yerning qatlamida issiqlik bor. Yerdan keladigan issiqlik energiyasidan o'zining hojatini qamdayotgan bir qism shaharlar bor. Amerikadagi San Fransisko shahri o'zining energiya ehtiyojining yarmini yer issiqligidan qamdayotadi. Bu turdagi energiya arzon bo'lsa-mu, biroq dunyodagi az rayonlarda bor. Issiqlik energiyasi pishirish, qizitish va uylarni isitish uchun muhimdir. Shundaqla u zavodlarda ishlatilayotgan eng muhim energiya shaklidir. Mashina, yuk mashinasi, poyezd va aeroplan qatorliq qatnash vositalarining ko'pinchisi issiqlik energiyasi ishlatadigan motorga tayanadi. Bu motorlar 3 turlik bo'lib, horliq, portlash xarakterdagi, purkish xarakterdagi motorlar. Horliq motorlar uzun zamonlar ilgari tunji bo'lib kashf qilingan. Bu qattiq issiq suvning horida bor bo'lgan ittirish kuchi orqali qaynaydi. Ishlaydi. Purkish xarakterdagi motorlar cho'ng aeroplanlarni uzun musofadagi safarlarni tez surat bilan besish imkoniyatiga ega qiladi. Bu motorlar ham to'van suratda normal shaklda ishlaydi.